و همیشه دوستانم میگفتند که اهلیدین زحمت نکش، آینده نداری. تنها میگویم که مادرم رو دوست میدارم. و چرا در مرگ عمکتان شما رو گناهگار میحسابند؟ سلامتی عمکم رو نه و مرگ عمکم رو به خونه بردم. زیرا میدانم که دل مردها از خیانت سرشته‌اند. نمیخواهم که خیانت تو دلم را پاره سازد. مادری جان، از برایت زنده ام تا نه آزارم تو را، با خود قسم ها خورده ام. دوستانی عزیز، ویدیو که در اینجا گذاشتگیم ачоти که اکای بخ هر روز مردم گرانیسا میبره میاره برادر باورناک چه خیلی که شما تماشاگرای ما میدونید که طول 2 ساله که فقط همین اکر رکلام کرده استیم. این رقمش همین جدا موندگیم، زنگ بزنین اینام مهراب رو گپ بزنین، حتما سکیت اخچه داره. بچهای نغزن ماشینای کامفورت ان شاء الله که در راه دور و دراز مونده نمیشه. برادرها تو امروز چندین نفرای بدن که اویاکسای باورناک نمیافتن. امروز برای شما یک اویاکسای بین‌نهایت باورناک و نرخ ارزان رو توصیه می‌کنیم که مو تراول. این هم رقمش موندگی اکای بیگونه است. برادر خدیه زنگ بزنه، یک بونار خوش پرسین ای دیگه اویاکسا که ارزان تر باشه حتما بلیط خریداری کنین و شما روی سفید. салом тамошобинони азиз ва подписчикони ҳамеша фаъоли канали ашки зинда. инак бо барномаи ашки зинда бо шумо ҳастам. ман рустам азимӣ. ин навбат меҳмони барномаи мо яке аз журналистони беҳтарин, ровӣ, хушовоз, оне ки бо барномаҳои беҳтарину ҷолибаш диққати ҳамагонро ба худ ҷалб гардонидааст аҳлиддини файздин аст. биёед дӯстони азиз аҳлиддини файздинро ба барномаи ашки зинда хушомадед мегӯем. саломат бошед рустам ҷон. аввал саломи худро ба ҳама тамошобинони ютуб канали ашки зинда мерасонам ва ба подписчикони рустам ҷони азимӣ. баъдан ташаккур мегӯям ба рустам ҷон барои даъваташон дар ин барнома. рости ҳангоме ки рӯзноманигор бо рӯзноманигор мешинад, як тарз онро фаро мегирад. ҳангоме ки мо ҳунармандонро дар барнома даъват мекунем, моро як ҳиссиёти дигар фаро мегирад. вақте ки худи ана ҳамон ровиро дар дигар барнома даъват мекунанд, як тарз ӯро фаро мегирад. ман 100% тарафдори ин сухани шумо ҳастам. аҳлиддин, пеш аз ҳама шуморо бори дигар хушомадед мегӯем ки даъвати моро пазируфтед, меҳмони барномаи мо гаштед. мехостам дар боби он саволе пурсам ки шумо чун дар телевизиони Баҳористон яке аз ровиёни беҳтарин будед ва барномаи ман ва ҷонваронро хуб пеш мебурдед. чӣ шуд ки якбора ин барнома қатъ гардид ва дигар аҳлиддин рӯи экран набаромад? саломат боши рустам ҷон. ростига беҳтарин суол ва ана ҳамин суолро ман мунтазир будам. рости ҳангоме ки мо дар телевизиони Баҳористон ҳамчун як муҳаррир, ҳамчун як баранда фаъолият мекардем, барномаи мо ва ҷонварон тамошобини зиёд пайдо кард. ва имрӯз ҳар нафаре ки ё ин ки ҳар роҳбаре ки нав ба кор меоянд, аз мансаби худ истифода мебаранд. бигзор мебинанд ки як чеҳраи шинохтааст, мебинад ана ҳамон ровӣ ё барандае ки дар телевизион фаъолият мекунад, тамошобини зиёд пайдо мекунад. аз мансаби худ истифода бурда намехоҳанд ки як кас пешрафт бошад ё ин ки як кас пешсаф бошад ё наздикони худро, ҷиянони худро, хоҳарони худро меоранд, мехоҳанд ки ба ҷои ана ҳамон журналист, ана ҳамин наздикони ман чеҳраи шинохта шавад. чун як рӯз нишаста будам, ростига бехабар рӯи экран барномаи мо ва ҷонварон мерафт, мебинам як писари хурдакак ин барномаи маро пеш бурда истодааст ва занг задам, гуфтам ки ин шахсият ки аст ки дар барномаи ман ҳамчун ровӣ иштирок дорад. баъдан фаҳмидам ки ӯ ки асту, чӣ асту ва аз ҳама он роҳбарое ки нав ба кор меоянд хоҳиш мекунам ки аз мансаби худ истифода набаред. ҳамон ровие ки дар барномаи ман буд имрӯз муваффақ нагашт, рейтинги барномаи маро дар замин зад ва хост маневу ҷияну ё хештабори онҳо ё писари дугонаҳои онҳо чеҳраи шинохта шаванд. яъне барнома пойбарҷост ё ки нест? намедонам ростига ҳоло ҳаст ё ин ки нест. имрӯз то ҳол ана ми 8 соле ки гузаштааст, то ҳол ровии ана ҳамон барнома маро фикр мекунанд. бале, дуруст аст. яъне мавқеи шумо танг гардид ва шумо тарки кор кардед. ташаккури зиёд. аҳлиддин росташро гӯед, чун мебинам ҳаводорони зиёдро ба ҳам гирд овардед дар барномаҳои ҷолиби худ ва имрӯз муваффақ низ ҳастед. барои муваффақ гаштан чӣ зинаҳоро бояд инсон тай кунад?
و همچنین درک میکنم که شما خود رو همیشه دشمندار میحسابید. از چه سبب؟ البته رستم جان برای موفق گشتن بسیار زحمت و تلاش‌های زیاد کرد. من همیشه زحمت میکشیدم، همیشه کتاب‌های زیاد میخوندم. برای چی خود رو من دشمندار فکر میکنم؟ برای آنکه دوستانی که همیشه در نزد من بودند، من خواستم یک روزنامه‌نگاری موفق شوم و همیشه دوستانم میگفتند که اهل دین زحمت نکش، آینده نداری. انا همین سخن‌های آنها مرا امروز به موفقیت آورد. برای چی؟ برای اونه که همیشه تنه میزدن اهل دین التماس تو روزنامه‌نگار نشو، زیبی روزنامه‌نگاری نداری. و امروز میبینم آنها مرا تماشا کرده هوس میبرند، میگن اهل دین در حقیقت به ان همین آرزوی کودکیت رسیدی. به همین خاطر من آنها را دوست نه دشمن حساب میکنم. و دشمن زیاد برای چی؟ برای اونه که دوستان من امروز آمده در نزد من با زالی و با شیطانی خود را دوستی جانی فکر میکنن. میان میگن که اهل دین ما با تو هستیم در پستی و بلندی، و بعد از چند لحظه، بعد از چند ساعت یا اینکه بعد از چند روز انا همون دوستانی که امروز دوستان جانی خود را فکر میکنن SMS های زیاد برای من میارن، میگن اهل دین ببینید که انا همون نفر چی گفته است، ببینید که در نزد من چی میگویند و در نزد دوستان من چی میگویند. و همین خاطر امروز من دوست ندارم، همیشه به خود میگم که دشمن دارم. میدونید موفقیت شما رو من کی درک کردم؟ وقت زمانی که ما با هم برنامه داشتیم، من همون کامنتاری که مردم نوشته بودن خوندم و در همونجا دست بالا کردم که در حقیقت شما رو اینقدر مردم دوست می‌دارند که اینقدر سخن‌های پرمهر و محبت نسبت به نوشتن و در حقیقت توانستید که در دل ایشان جای یابید. سلامت باشی. رحمت رستم جان. سوالی دیگر چنین است. اهل دین میفهمم و میدون تا جای میدونم شما مجرد هستید، یعنی اولادور شدگی نیستید. چرا اولادور نمیشوید؟ مگر میترسید که از خاکسوریتون استفاده میبرد و شما در آینده شاید زن کلان شوید؟ نه رستم جان، هر یک نفر در پیش خود مقصد میگذارد. من در پیش خودم مقصد گذاشتم که اول صاحب خانه شوم، صاحب ماشین شوم، صاحب آبرو شوم، صاحب احترام شوم، بعدا صاحب همسر شوم. راستی امروز صاحب همه چیز شدم ولی یک صاحب همسر مانده است. انشالله روزهای نزدیک در فکر و خیال هست که باید توی کنم و دعوتنامه توی شما حتما باید به دست ما رسد. بله. خوشخبر، شخصانی که در مسکو قرار دارند مشکلی با حجت‌ها دارند، امروز برای شما کش سوپرو توصیه می‌دهیم که برای رجیستر کردن 3 ماه 6 ماه برادر باورینا که ای دیگر نفرو بینی و نقش فرق داره. بعد نگفتن نموند که در خوابگاه‌ها رجیستر نمیکنه، در کوارتیر رجیستر 100% با نمرش موندگی زنگ بزنید، حتما اینوی کانال ما گپ بزنید، با همه مشکلی شما یاری میرسونه. برادری بهترینه. چون ما با تماشابین خود حتما نشان میدیم که اهل دین الکی اولادور شد و به مراد و مقصدش رسید. حتما در یک نوار میگذارم که مخلصان عزیز، من حتما هر یک شما رو دعوت میکنم به توی خود. تشکر اهل دین. سوال دیگر چنین است: اهل دین در کدام چورابینی یا که یگان معرکه اگر شما رو خواهش کنند که در وصف مادر ترانه بیسرا، شما به او بی چشم اون ترانه رو نمیسرایید؟ چرا همیشه در وصف مادر غمگین خود رو تصور میکنید؟ آیا مادرتون زنده هستند؟ بله رستم جان، مادرم در قید حیات هستند. خداوند عمرش را دراز کند. راستی گپ هنگامی که در جشن و مراسم ها یا که در یگان جا نام مادر رو میشنوم بسیار غمگین میشوم. نمیدونم برای چی. برای اونه که از دوستداری زیاد باشد و یک چیز رو در دل دارم نمیخوام رستم جان بگویم. مادرم در دل یک سیری دارد، تنها من میدونم خودی او. در چندین برنامه خواستن که همین پاسخ رو گیرن از من ولی نمیتونم بگم. تنها میگم که مادرم رو دوست میدارم. چون برنامه ما عشق زنده عنوان دارد و هر چی هست میتوانید اون رو آشکار رو بیان کنید. نه رستم جان، نمیتونم. تنها خودم میدونم و خدا و مادر. برای تماشابین ما وصف مادری خود میتونید یک ترانه دردناک قصه کنید؟ برای مادر جانم میگویم که زندگی را دوست دارم از برایت مادرم، از برای آن که مادر هست بالای سرم. ای خدای مهربان تو نگه دار مادرم، من ببینم درد و غم لیک نبیند مادرم. مادری جان از برایت زنده ام،
تا نآزارم تو را با خود قسم ها خورده ام. تشکر میکنم و میتوانم اویدی همین سوال یک سوال دیگر اضافه سازم. مادرتون با شما زندگی میکنن یا که پرتوفته رفتن؟ نه، همراه من است. بیمار هستن؟ نه، خداوند هیچ وقت درد سری مادر جانم را نبینم. شما دنیا رو به مادر چگونه تصور میکنید؟ دنیا رو به مادر رستم، پاسخی من برای شما یک چیز میگویم. یک لحظه چشمانتون رو مختم کن. دنیا در نظرت چگونه است؟ تاریکستان. بله، به مادر دنیا تاریک است. انا این پاسخ رو از زبان خودتان شنیدیم. بله درست است و صبر جمیل میخونیم با اون نفرانی که به مادر هستند و عذاب دوری مادر رو در خود دارند. اهل دین به نزدیک یک اوازه شنیدم، خیلی راستیگه باورم ناومد. به نزدیکی تو جای میدونیم امکتون که حکم پدر رو در زندگی شما میبوزیدن از دنیا گذشتند و چرا در مرگ امکتون شما رو گناهگار میحسابند؟ البته این سخنهای شما راست است رستم جان. یک امک داشتم و مثل پدرم بود. هر کجایی که سفر میکردم یا که سفر خارجه داشتم، پیش از من نزد در رفته تا من از دروازه بیرون شده دعا میداد. باور کنید خیلی زیاد دوستش میداشتم. بچه خاطر مرا گناهگار میحسابند و میخوام برای همه آن نفرانی، برای همه آن نزدیکانی بگویم که هنگامی که امکم دلش دردمند بود، راستی گپ بیمارم نبود، برایش پیشنهاد کردیم که بیا ما تو رو به بیمارخانه بریم و در اول راضی شد، بعدم راضی نشد. هنگامی او را به بیمارخانه بردیم، خوابانیدیم، میدونید چقدر برایم ارزش داشت، برایم چقدر قیمت ترین شخصیت بود. هنگامی از خانه خود به عیادت مادر جانم یا که به عیادت عمکم میرفتم، همیشه پیش خود یک چی میگذاشتم، در دستم مبلغ میگرفتم، میگفتم این حقی مادر جانم و این حقی عمکیم. میرفتم دل عمکیم باور کنی هر چیزا که میکشید از من شر میکرد. نمیگفت که اهل دین برایم این بیار اون بیار. من میدونستم، میگفتم خب ترش برایش پول دهم، چیزی که هر چی که دلش میخواد خریده یعنی بخورد. بعدن روز در خانه خواب بودم و عمکم زنگ زد، گفت که بچه جان دلم میوگی میکشد. زود از خواب برخیزه رفته از مغازه از تمام نمود میوه ها گرفتم، رفتم به عیادتش، در نزدش موندم، گفتم عمک جان مرحمت خورید. یک نگاه کرد و به دکتران گفت که برید میوگی را. با ایستاد و گفت که اهل دین جان دلم پیچین میکشد، الان پیچینی که کودکا میخورن. رفته از مغازه گرفتم آوردم، او رو یک دونه شو در سیتکه موند، دیگرانش رو به دکتر داد. بعدن گفتم عمک جان بیا ما تو رو اپراسیون کنیم خوبتر میشی. هم خیلی بغلم گرفت و گفت که اهل دین جان من میدونم که اگر مرا اپراسیون در روی زنده نمیبریم. من گفتم نه انشالله ساز میشی عمکی جان. و گفت نه اهل دین جان. آغوش هم گرفت و همین قدر گفت که اهل دین خطا میکنی مرا نبر اپراسیون. من مجبورم دستش رو گرفتم، گفتم که من ساق و سلامت رو آوردم و ساق و سلامت به خانه میبرم. هنگامی اپراسیون کردن بعد از 2 روز سلامتی عمکم رو نه و مرگ عمکم رو به خانه بردم. و در این کار شما رو گناهگار دانستم؟ بله، هیچ کس گناهگار نحسابیدم، تنها خودم رو گناهگار حسابیدم. همیشه میگفت که اهل دین جان تا روزی هستم مرا در بیمارخانه نبر. و همیشه سرکشی میکرد؟ بله. آروم شوید اهل دین. ما نمیخواستیم به زخمای شما نمک بپوشیم و با این سوال خود ناراحت سازیم. بیاید برمیگردیم به موضوع دیگر، به سوال دیگر. اهل دین در برابر راوی بهترین بودن با شما ترانه‌سرای خوب هستید و همون آهنگ و صدایی که از وجود شما میبراید زود به دل مردم راه مییابد. بسیار اهمیت دادم که در وصف عشق، خیانت، جدایی بسیار ترانه‌های جانبخش سراییدید. مگر از عشق خیانت دیدید، جدایی دیدید یا اینکه شکست خوردید که اینقدر با درد میسراید؟ نه راستی گپ رستم جان، از عشق خیانت یا اینکه شکست نخوردم. راستی یک مرتبه با صدای خودم یک ترانه زمزمه کردم و در سامانه های اینترنتی آن را پرتافتم، دیدم تماشابین زیاد پیدا کرد و همون نوار مرا گرفته در سامانه های خود پرتافتن. گفتم که
خوب این چیز رو که قبول کردن بیا خوبترش انا همین کارو هم من زیادتر کنم، یعنی نوارهای عاشقی، نوارهایی که در واسه مادر پدر یا اینکه زندگی بیشتر کنم. با همین خاطر دیدم که مخلصان خوب قبول کردن انا همین چیز رو. هر روز 2 مرتبه 3 مرتبه ویدیویی که عاشقی است، از عشق شکستن است، همه آنها رو پیشنهاد میکنم و امروز مخلصان انا همین نوارهای ما رو خوب قبول میکنن. میتونید برای تماشاچیان برنامه اشک زنده یک ترانه عاشقی زمزمه کنید؟ خوب، امروز تماشاچیان ما از همه ترانه‌های ما خبردار هستند. راستی گپ رستم جان، در تلفنم باید بعد از برنامه شما رفتم من این ترانه رو ثبت کنم و امروز پیشوکی و برنامه ما توفه میکنید. بله مرحمت. خوب، ای دلی برگشته و حیرانم، چرا شیدای آنی میشوی که دوستت نمیدارد؟ باز میروی از پی آنی که بودن تو را احساس نمی کند. از تو گریختن میخواهم به دوری های دور، زیرا میدانم که دل مردها از خیانت سرشته اند. نمیخواهم که خیانت تو دلم را پاره سازد. عمر با یاد شیرینت زیستن میخواهم ای عزیز دل. برایت هستیم را فدا کردم، اما عشق مرا زیر پا کردی. در حقیقت یک جهان درد شنیده می شود از این نوا، از این ترانه‌ای که شما زمزمه کردید و فکری کس به دوری‌های دور می رود. احسن میگویم اهل دین. و سوال دیگر چنین است که تو جای خبر دارم یک شناسی نزدیکم و من گفته بود که اهل دین با یک زنی کلانسال که 60 ساله بوده است ازدواج کرده است و او با روحی هر حیله نمیتواند که اهل دین را رها سازد و اویله دار شود. این آواز راست است؟ نه راستی گپ رستم جان، این آواز بر دروغ است. من راستی گپ یک مرتبه عاشق شدم. انا همین سی رو من در برنامه شما میگویم. مدت 6 سال می شود من عاشق هستم، عاشق یک نفری که امروز در برم نیست و برایش همیشه میگویم که خیلی زیاد دوستت میدارم. میدونم که هر برنامه که من اشتراک کنم حتما تو تماشا میکنی. تا روزی هستم انا همون درد عشق تو در دل من هست. و بالاخره در پایان برنامه ما چی گفتن میخواهید؟ سلامت باشی رستم جان. اول تشکر میگویم برای دعوتتون. راستی به نهایت برنامه خوب و کم کم اشکی ما رو ریزاندید، چون برنامه که نام دارد اشک زنده و به همه تماشابینان، به همه مخلصان، به همه اون پادپیسچکانی که در یوتیوب کانال این برنامه رو تماشا میکنن، از خداوند مهربان برایش تمنا میکنم عمر دراز، سربلندی رو برای همه آنها. تنسیت و خانواده